Malarmani Mr. R. Rajendran, founder of Destin Academy, and Dr. Sudha Rajendran, director of Destin Academy. I also extend a warm welcome to the participants of this exhibition, our young talents, their parents, friends, family, and other guests. Today, we are gathered here to celebrate the boundless creativity and talent of our young Gen artists. Let us begin this event on an auspicious note by lighting the lamp and invoking the presence of the Almighty. May its glow serve as a beacon of inspiration guiding these young artists. I now request Mr. R. Rajendran and Dr. Sudha Rajendran, founder and director of Destin Academy, to light the lamp. I now request
innovative art exhibition hosted by Dessen Academy, Kirpa Garden branch. Today, we have about 23 students of our branch exhibiting their masterpieces amongst us. Each stroke of paint and every crayon mark telling a unique story. From whimsical landscapes to bold abstracts, their artwork captivates and inspires, inviting you to explore the depths of youthful creativity. To speak a few words about Dessen Academy. The academy was founded by Mr. R. Rajendran in the year 2009. The 15-year-old banyan tree, Dessen Academy, is a full-fledged art source with over 50 branches all over Tamil Nadu and Andaman and Nicobar Islands with more than 1,500 students in it. Students of all age group are there in our Dessen Academy. Dessen Academy has been affiliated with the Tamil Nadu Music and Fine Arts University, Chennai, as an off-campus center from the year 2016. We offer a range of courses, fundamental, intermediate, and advanced courses from our academy and certificate and diploma courses from the university. Different mediums ranging from oil pastels, pencil shading to acrylic, oil, and knife painting are being taught here. Dessen Academy Kirkpark branch has been dedicated to nurturing the artistic talent of children and adults for the past 14 years. Our branch under Mrs. Thangamani Bhaskar's efforts and guidance goes beyond traditional art education by emphasizing the importance of experimentation, self-discovery, and individual expression. Mr. Rakesh and Mr. Akash form the backbone of this branch, tutoring and helping the students to realize the fullest of their potential. I would now like to introduce our chief guest of the day, Kalai Valarmani Mr. Rajendran. Sir holds a Master of Fine Arts degree from Government of College of Fine Arts, Chennai. He is currently pursuing his PhD in painting. His research is focusing on ancient temple art. He was recently conferred the title Kalai Valarmani by the Art and Culture Department of Tamil Nadu, recognizing his efforts in nurturing young talents. Sir, we would like to welcome you with a small token of our love. Thanks for choosing to spend your valuable time with us, sir. Thank you, sir. Sir, please, few words, please share with us. Good morning. Energy pathaleya. Good morning. Yeah. Actually, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ஒரு ஒர்க்கும் சரி, ட்ரெஸ்ஸிங்கும் சரி, சூப்பராக வந்திருக்கீங்க. வெரி குட். ஸோ எல்லாமே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் தான். கரெக்ட். அது என்னது? ஆர்ட் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஆர்ட். ஸோ ஆர்ட்டுங்கிறது பேசிக்காகவே நமக்கு வந்து இருக்கணும். எல்லாருக்கும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால், இங்கே எல்லோரும் ஆர்டிஸ்டான்னு கேட்டால் எஸ், எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் தான். ஆமாவா இல்லையா? சொல்லுங்கள். காலையில் எழுந்திரிச்சு பிளான் போடுவோம், குளிக்கணும், கிளம்பணும், போட்டு வைக்கணும், பவுடர் அடிக்கணும், ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும், இந்த சாரீ நல்லா இருக்குமா, எல்லாம் பண்ணுறோமா? வாட் இஸ் தட்? ப்ரெசன்டேஷன். கரெக்ட். அப்போ அது என்னது? ஆர்ட். ஸோ ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்குள்ள இருக்கு, எப்பவுமே இருக்கும். பட் அதை எப்படி நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம், எது மூலியமாக வெளிப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு. ஆர்ட்னா படம் வரைகிறது மட்டும்தான் ஆர்ட். படம் வரைகிறது மட்டும் ஆர்ட் இல்லை. ஆர்ட்டுங்கிறது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ஆர்ட். ஆனால் டைலர் ஒரு ஆர்ட் தான், கார்பெண்டர் ஒரு ஆர்ட் தான், இன்ஜினியரிங் ஒரு ஆர்ட் தான், டாக்டர்ஸ் ஒரு ஆர்ட் தான். அப்போ அதுக்கான பேசிக் திங்ஸ் என்ன? பேசிக்காக இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங். எல்லாத்தையுமே முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்? வரைஞ்சி பார்ப்போமா? கரெக்டாக இல்லையா? ஒரு அட்ரஸ் கேட்குறோம், நம்ம எப்படி போடுவோம்? பேப்பர் எடுத்துருவா, நேராக இருக்கும், ஒரு ரைட்டு லெஃப்ட்டு, இங்கே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும், பேக் சைடு. வரைஞ்சி காமிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குமா, வாயில் சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்குமா? வரைஞ்சி காமிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும்.
ஸோ ட்ராயிங், அப்போ ட்ராயிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே பேசிக். இப்போ வரைய எல்லாருக்குமே தெரியணுமா தெரியக்கூடாதா? எல்லாருக்குமே வரைய தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும். ஸோ அப்படியே ஹியூமன் ஃபிகர் தான் வரையணும் கிடையாது, எல்லாருமே ஆர்ட் தான். இதை நம்ம பேசிக்காக ஸ்கில்லாக நம்ம நல்லா பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாரோடையும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? பெஸ்ட்டாக இருக்கும். தட்ஸ் வை ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட தாட் எல்லாருக்குமே வேணும். அது ஃபியூச்சரில் வந்து ஸ்கூலில் ஒரு படிப்பில் ஒரு சப்ஜெக்டாக எல்கேஜிலேருந்து 12th வரைக்கும் ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஐ திங்க். அப்படி இல்லைனாலும் நாங்கள் கொண்டு வருவோம். அதுக்கான விஷயம்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம், பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து இது எல்லாமே 10 வயசுக்கு மேலே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்னு சொன்னாங்க. அமேசிங். ஆக்சுவலி அதுக்கு நோ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அது ஒரு குழந்தையும் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, நம்ம ஈஸியாக வி கேன் கிவ் கமெண்ட். படத்தை பார்த்தோன்னே அப்படி சூப்பர் இது அப்படி சொல்லிடலாம். பட் அது அவங்க பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியாது எவ்வளோ கஷ்டம்னு. ஏன்னா அதுக்கான டைம் கொடுக்கணும், அந்த டெக்ஸ்டரை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம எல்லாருமே கேன்வஸில் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 95% ஃபுல்லாகவே கேன்வஸில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. கேன்வஸுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நார்மலாக நம்ம பேப்பர்லேயே வரைஞ்சிருப்போம், பேப்பர்லேயே கலர் பண்ணியிருப்போம், பேப்பர்லேயே ஒர்க் பண்ணியிருப்போம். அப்போ கேன்வஸுங்கிறது அது ஒரு தனி டைப் ஆஃப் சர்ஃபேஸ். அந்த சர்ஃபேஸ் டெக்ஸ்டர்டாக இருக்கும். அப்போ இந்த டெக்ஸ்டரில் ஒரு லைன் போட்டால் கரெக்டாக வருமானு கேட்டால் வராது. நார்மலாக ஷீட்டில் போடும்போது ஈஸியாக யூ காட் தட் லைன்ஸ். அதே லைன் when you do on canvas அந்த லைன் வந்து புள்ளி புள்ளியாக வரும், ஃபினிஷிங் வராது. அப்போது நம்ம இவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ண மெத்தடை மாற்றணும். இவ்வளோ நாள் நம்ம ஆல்ரெடி பேப்பரில் ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருப்போம். அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்? மெத்தடை மாற்றணும். மாற்றணுங்கிற போது தண்ணி ஜாஸ்தி ஆக்கணும், கலரையும் ஜாஸ்தி ஆக்கணும். அதோட எவ்வளோ தண்ணிக்கு எவ்வளோ கலர் இருந்தால் இந்த கேன்வஸில் இந்த லைன் பர்ஃபெக்டாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு மேக்ஸ் இருக்குது அதில். அதுதான் சொல்லுவோம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் மேக் மேன் பர்ஃபெக்ட் சொல்கிறோம்ல. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் அது நீங்கள் அதில் வரைய அதில் கோடு போட தான் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எடுக்கணும் இந்த கலருக்கு அப்படிங்கிறதே நமக்கு புரியும். அப்போ அது புரியறதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு டைம் எடுத்திருக்குமா எடுக்காதா? எடுத்திருக்கும். அப்போ ஃபில்லிங் எப்படி ஃபில் பண்ணுறோம்? கரெக்டாக ஃபில் பண்ணலன்னா புள்ளி புள்ளியாக தெரியும், கேன்வஸ் ஒயிட்டாக தெரியும். அப்போ தெரியாமல் இருக்கிறோன்னா எவ்வளோ ப்ரெஷர் பண்ணணும், எவ்வளோ அழுத்தணும், எந்த இடத்துல எவ்வளோ அழுத்தணும். எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி we cannot do it. ஒரு இடத்துல எனக்கு நல்லா டார்க்காக தேவை, அந்த கலர் ஃபுல் ஒப்பேக்காக தேவைன்னா நம்ம அழுத்தி பண்ணலாம். இன்னொரு இடத்துல எனக்கு ஒப்பேக்காக தேவையில்லை, லைட்டாக தேவை. அப்போ என்ன பண்ணணும்? ப்ரெஷ்ஷை ஃபெதர் டச் ஸ்மூத்தாக. அப்போ அந்த குழந்தை அதை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஏஜில் இந்த குழந்தைங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும். இட் வில் டேக் டைம். அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. நான் இது எதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா அவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறது. இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் இருக்கும், அந்த லைன் நம்ம என்ன நினைப்போம், லைன் தானே அப்படின்ட்டு. அந்த லைனை நோட் பண்ணிங்கன்னா டார்க்கு, மீடியமு, லைட்டு, ஹைலைட்டு, திருப்பி டார்க், மீடியம், ஹைலைட், இப்படி ஒரு வேல்யூவே இருக்கும் அந்த ஒரு லைனுக்கு. அப்போ தான் அந்த லைனோட டைமென்ஷனல் கிடைக்கும். இல்லைன்னா ஒரு கோடு எப்படி இருக்கும், கோடு மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த கோடுக்கு, ஒரு சின்ன கோடுக்கு கூட அவ்வளோ டார்க், மீடியம், லைட் அந்த கான்செப்ட் வந்து இருக்குது. அதை ரொம்ப அழகாக குழந்தைங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் இந்த அக்ரிலிக் பெயிண்டில் நீங்கள் மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ். நீங்கள் ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணுவீங்க, அப்ளை பண்ணுவீங்க, காஞ்ச உடனே கலர் மாறிடும், டார்க் ஆயிரும். புரியுதுங்களா? அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் லைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அவங்க குழந்தைக்கு புரியாது. என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? அந்த வேணுங்கிற கலரை மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க, அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. காயும்போது பார்த்தா அந்த டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது, அப்ளை பண்ணதே தெரியாது, அவங்க பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்கே காணாமல் போயிடும்.
அப்போ என்ன பண்ணும், திருப்பி அவங்க லைட்டிங் எடுத்து திருப்பி வைப்பாங்க. அந்த குழந்தை ஒரு இடத்துக்கு நம்ம ஒரு டைமில் முடிக்கிறது அவங்க 4 டைம் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு படம் மட்டும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அந்த குழந்தை வரையும் போது அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் மட்டும் டைம் எடுக்குது. எதுனாலனா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த கேன்வஸ், கலர், ப்ரஷ், அதுக்கு மேலே சார் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம், ஸ்கூலில் எக்ஸாமு, டெஸ்ட்டு, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இதுக்கு நடுவில் இது விஷயத்த பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கும் வந்து உருவாகிருக்கு. இதில் ஒரு பெயிண்டிங்கும் உருவாகிருக்கு. அப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே நம்ம ஒரு பெரிய கிளாப்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருவோம். சூப்பராக. நான் அதுக்கு பேச அந்த பையன் தலையாட்டிட்டே இருக்கேன். ஆமாம் அந்த கலர் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணோம். ஐ கேன் ஃபீல் அந்த பையன் அவன் இடத்துக்கு நான் போன மாதிரி ஐ ஃபீல். ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா நான் அது ஏன் பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறோம்னா, பேரண்ட்ஸ் நினைப்பாங்க என்ன இந்த படம் வந்து 4 நாளாக வரைகிறாங்க, 5 மாதமாக வரைகிறாங்க, இன்னும் முடியல. அப்படி கிடையவே கிடையாது. நம்ம நார்மலாக பேப்பரில் வரையும் போது போஸ்டர் கலர் பண்ணும்போது வேற, அது ஒரே டோனில் முடிக்க முடியும். அக்ரிலிக் அப்படி பண்ண முடியாது. அதுக்கு டோன் ஜாஸ்தி இருக்குது, டிரான்ஸ்பெரன்சி இருக்கும் அந்த கலரில். அந்த டிரான்ஸ்பெரன்சியை நீங்கள் ஒப்பேக்காக மாற்றணும். பிகாஸ் தட் இஸ் ஒப்பேக் மீடியம். அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ரொம்ப ஹார்டான சப்ஜெக்ட் எடுத்து வந்து இந்த ஷோவில் வந்து ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்திருக்கீங்க. மெயினாக அது கிரெடிட்ஸ் தங்கமணி பாஸ்கர், நகரிகா, ராகேஷ், ஆகாஷ் அவங்களுக்கு தான். ஏன்னா ஒரு சேலஞ்சான ஒர்க் எடுக்கணும்ல, தைரியம் வேணும்ல. நம்ம அந்த குழந்தைங்கள வரைய வச்சிருவோம் ஒரு நம்பிக்கை வந்து வேணும். அதை அவங்க சேலஞ்சாக எடுத்து அது ஒரு குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப அழகாக சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு அவங்களோட கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணுவாங்க. இந்த குழந்தை இந்த பெயிண்டிங்கை இவ்வளோ டைம்குள்ளே முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு மேக்ஸ் கேல்குலேஷன் போட்டு தான் அதை கொடுக்கணும். அது சும்மா ஒரு ஏதோ இருந்தாங்க இது ரேண்டமாக எடுக்க முடியாது. அதுலேயும் சில குழந்தைங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு இது பிடிக்கல, எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படிம்பாங்க. அதையும் அவங்க சேலஞ்சிங்காக எடுத்துக்கணும். கரெக்ட். நம்ம ஒரு கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் இத்தனாம் தேதிக்குள்ளே முடிச்சிடலான்ட்டு. ஆனால் அவங்களுக்கு ஸ்கூலில் ஒரு எக்ஸாம் வந்துருக்கு, 2 கிளாஸ் லீவ் போட்டிருப்பாங்க. வாட் ஹேப்பன்? லேட் ஆயிடுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரகிளுக்கு நடுவில் தான் அவங்களும் பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக செலெக்ஷன், சப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன், கான்செப்டு, பெரிய சைஸ் ஆஃப் பெயிண்டிங், அதெல்லாமே வந்து ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய சைஸில் வரைகிறதுக்கே நமக்கு வந்து ஒரு தைரியம் வரணும். கரெக்ட். இதுவே பெரிய சைஸு, இதோட பெரிய சைஸு. நார்மலாக நம்ம A3 A4க்குள்ளேயே வரைஞ்சிக்கிட்டே இருந்திருப்போம். இப்போ டபுள் த A3 அப்படிங்கிற போது பெரிய சைஸாக இருக்கும். வீட்டில் வரையும்போது பெருசாக இருந்துச்சா எல்லாருக்குமே? இங்கே வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, சின்னதாயிரும். கஷ்டப்பட்டு வீட்டில் இவ்வளோ பெருசாக வரைஞ்சோமே காணுமே, இங்கே இத்தனை இருக்கேன்னு இருக்கும். அப்படி தான் இருக்கும். 4/3 வரைஞ்சாலும் இங்கே சின்னதாக இருக்கும் ஷோவில் வந்தாச்சுன்னா. ஸோ தட் இஸ் திங். அந்த சைஸ் எடுத்து ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுமே, நுணுக்கங்கள் எல்லாமே நான் விவரமாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் ஒரே விஷயம்தான். நிறைய 2-3 விஷயம். ஒன்று, இந்த சக்ஸஸ், ஒரு குழந்தையோட சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அவங்களோட மட்டும் சக்ஸஸ் கிடையாது, அவங்க மட்டும் காரணம் கிடையாது. இது ஒரு டீம் ஒர்க். திஸ் இஸ் வாட் டீம் ஒர்க். இதுக்கு யார் யார் முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் சொல்லுவேன் எப்போவுமே. ஒரு ட்ரையாங்கிள். வாட் இஸ் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து மாஸ்டர், குரு. கரெக்டான குரு இருக்கணும், கரெக்டான குரு கிடைக்கணும். உங்களுக்கு கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த பாதையில் போனால் இவங்க சரியாக இருக்குங்கிற பாதை காமிக்க ஒரு குரு இருக்கணும். அவங்க பண்ணுற தப்பை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரு இருக்கணும். அண்ட் புரியாத சொல்லித்தரதுக்கு ஒரு குரு இருக்கணும். அடுத்தது பேரண்ட்ஸ். பேரண்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த குழந்தைக்கு திறமை இருக்குது, குருவுக்கு திறமை இருக்குது. பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. செயின் தான், ஒரு செயின் தான். அந்த ஒரு செயின் லிங்க் கட்டுனா கட்டு, அந்த குழந்தை அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஆகவே முடியாது. அப்போ பேரண்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் சும்மா இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்திருக்க மாட்டீங்க. கரெக்ட். இஸ் இட்? எவ்வளோ தேடி இருப்பீங்க, கூகுள் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்கிட்ட விசாரிச்சிருப்பீங்க, இல்லை உங்கள் யாராவது ஒரு காம்படிஷனில் போய் இவங்க வரைஞ்சிருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா இருக்கே, நம்ம குழந்தை இந்த மாதிரி வரணுங்கிற ஒரு கனவு வந்திருக்கும்.
அந்த கனவு தான் இங்கே இந்த குழந்தைங்க இன்னைக்கு இங்கே நிற்கிறாங்க. கரெக்ட். அந்த ட்ரீம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இன்னைக்கு இது நடந்திருக்காது. இஸ் இட்? ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க. ஸோ தட் இஸ் திங். அப்போ பேரண்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா டைமுக்கு கூப்பிட்டு வரணும். கரெக்ட். இன்னைக்கு எக்ஸாம் இருக்கும், அவங்களுக்கும் பதில் சொல்லணும், இங்கேயும் பதில் சொல்லணும், நமக்கும் நம்ம வேலைக்கு நடுவில் அதுக்கு ஒதுக்கிட்டு அதுக்கு வரணும். கரெக்ட். அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட டைமிங்கை. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு அந்த குழந்தையோட இன்னைக்கு இருக்க ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ அதுக்கான பலன். கரெக்ட். ஸோ பேரண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட். நீங்கள் 2 பேரும் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாலும் அந்த குழந்தை சொல்லணும் நான் வரைகிறேன்னு. எனக்கு கையெல்லாம் வலிக்குதுப்பா, நான் வரைய மாட்டேன்ப்பா, முடிச்சு. கரெக்ட். அப்போ அது குழந்தை அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, இதுக்கான டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்களும் சமாதானம் படுத்திருப்பீங்க, கை வலிக்குதுமா, பரவாயில்லம்மா, விடுமா, கொஞ்சம் விடுமா, எக்ஸசைஸ் பண்ணுமா, சரியாக போயிருமா. ஆக்சுவலி டிராயிங் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுனால ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் எழுதுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும். எக்ஸாமில் 10th 12thலாம் அவங்க எழுதும்போது கை வலிக்குதுன்னு நிறைய பேர் ஷார்ட்டாக ஆன்சர் எழுதி முடிச்சிருவாங்க டைமை. ஏன்னா டைம் எடுக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய அந்த ஆயில் பேஸ்டர்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நிறைய அவங்களுக்கு இந்த ஹேண்டு ஃபிங்கர்ஸ்க்கான எக்ஸசைஸ்லாம் அதில் கிடைக்கிது. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அவங்க எழுதும்போது நிறைய டைம் எடுத்துக்குவாங்க நார்மலாக எழுதுறதுக்கு. பட் இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுவாங்க, ரொம்ப நேரத்துக்கு எழுதுவாங்க. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இருக்குது அதில். ஸோ திஸ் இஸ் திங். ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அண்டு ராகேஷ் மாஸ்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்றும் நான் ஏன்னா இப்போ குழந்தைகிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்டேன். கேள்வி அவங்க எப்படின்னு கிடையாது, மாஸ்டர் எப்படி கிளாஸ் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு அதில் தெரிய வரும். ஸோ ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஏன் அது தூரத்தில் டல்லாக இருக்குன்னா அதுக்குள்ள ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்தாங்க. இது ஏன் டல்லாக இருக்குது, இந்த இடத்துல இந்த கலர் என்ன கலர் மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக சொன்னாங்க. இந்த கலர் இந்த கலரில் மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த கலர் இந்த கலரில் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த கலர் நாலேஜ், கலர் மிக்சிங் தெரியுது. கரெக்ட். ஸோ ஒரு விஷயமே ரொம்ப சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நான் படம் எப்படி வரைகிறாங்கிறத விட இந்த படத்தில் அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்கிறத நான் நிறையா பார்ப்பேன். ஏஜ் வைஸ் பார்ப்போம். டோன்ட் கம்பேர் வித் எனிபடி. அவங்க 1 மாதம் முன்னாடி எப்படி வரைஞ்சாங்க, இல்லை 1 வருஷம் முன்னாடி எப்படி வரைஞ்சாங்க, இன்னைக்கு எப்படி வரைகிறாங்க, இதுதான் கம்பேரிசன் இருக்கணும். ஆல்வேஸ் கம்பேர் வித் நம்ம கூட தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கணும். அந்த குழந்தை 1 இயர் முன்னாடி எப்படி வரைஞ்சாங்க, இன்னைக்கு எப்படி வரைகிறாங்க, இப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும். டோன்ட் கம்பேர் வித் அதர்ஸ். எப்பவுமே பார்க்கக்கூடாது. புரியுதுங்களா? ஆமாம் இல்லையா? நம்ம அப்படிதான் பார்க்கணும். நிறைய நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுவோம் அங்கே. அது இருக்கு. ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கும் தனித்தனி யூனிக் டேலண்ட் வில் பி தேர். நீங்கள் அவங்கள மாதிரி வரைஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆக முடியாது. இவங்கள மாதிரி வரைஞ்சா அவங்க ஃபேமஸ் ஆக முடியாது. அவங்கள மாதிரி வரைஞ்சா மட்டும்தான் ஃபேமஸ் ஆக முடியும் ஃபியூச்சரில். அதுதான் யூனிக் ஸ்டைல். அந்த யூனிக் ஸ்டைலை நம்ம வெளியில் கொண்டு வரணும். அதனால் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அவங்களே கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். நீ முன்னாடி இப்படி பண்ணிட்டு இருந்த, இப்போ இப்படி ஆயிருக்க, சூப்பர் அப்படி சொல்லணும். ஸோ வெரி குட். அழகான இன்னைக்கு சாட்டர்டே மார்னிங்கில் உங்கள் எல்லாரும் கூடவே இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில், பெயிண்டிங்ஸ் பார்த்ததில் என்ஜாய் பண்ணேன். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். பசங்க கூட ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நான் நிறையா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், மீதி மேம் பேசுவாங்க. தேங்க்யூ. To introduce our other chief guest, Dr. Sudha Rajendran, Director of Design Academy. Madam is a graduate of Fine Arts from Bharatiyar University, Coimbatore. She has exhibited her works in numerous arts exhibitions all over India. Ma'am holds a special interest in teaching and interacting with the kids and is a constant source of motivation and inspiration. We would like to honor you with a small token of love and appreciation from our side, ma'am. We welcome you to say a few words. Good afternoon, everyone. So, master எல்லாமே பேசி முடிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் மேம் பேசுவாங்கன்னு கொடுத்தா எப்படி?
ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது இன்னைக்குள்ள டே, இன்னைக்குள்ள பெயிண்டிங்ஸ் பசங்க பண்ணியிருக்கிறது இந்த சைஸில் பண்ணியிருக்கிறது வந்து வேற லெவல். ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தங்கமணி மேம், ராகேஷ், ஆகாஷ், அகரிகா இவங்களுக்கெல்லாம் நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி. இப்போ நம்ம அடல்ட் கிளாஸ் எடுக்கும் போது தெரியுது, அவங்கள ஒரு பெயிண்டிங் பண்ண சொன்னால் மாஸ்டர் நான் முதல் சின்ன பெயிண்ட் நான் சின்ன சைஸில் பண்ணி காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நான் பெரிய சைஸ்க்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த கிட்ஸ் அதை பிரேக் பண்ணி நாங்கள் எடுத்தோடனே பெரிய சைஸ் தான் பண்ணுவோன்னு அப்படின்னு அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேற லெவல். ஸோ அமேசிங். ஒரு விஷயங்களும் ஒரு கலர்ஸு, ஏன்னா இந்த மாதிரியான கலர்ஸ்லாம் பார்க்குறது வந்து பெரிய விஷயம். நான் டேரெக்டாக எல்லாருக்கும் வந்து டைரக்ட் கலர்ஸ்னால் ரெட், ப்ளூ, க்ரீன், yellow இந்த மாதிரி தான் தெரியும். பட் இந்த கலர் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் எவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ணாலும் அந்த கலர்ஸ் கிடைக்காது. அந்த டெக்னிக்கல், அந்த ப்ரெசன்டேஷன், அதுக்கான சிலபஸ், அதுக்கான ரூல்ஸ் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கலர்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஸோ அதை வந்து அழகாக ராகேஷ் டீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கலர்ஸுமே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் போது 3 விஷயம்தான் நம்ம ஒரு பிக்சர்ஸில் நம்ம செய்யும் போது பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். இப்போது இந்த 3மே ஒரு கரெக்டான இதில் இருக்குது அப்படின்னா தான் அந்த குழந்தை அந்த பிக்சரை வந்து தைரியமாக போல்டாக எடுத்து பண்ண முடியும். அந்த லெவலில் பார்க்கும் போது எல்லார்கிட்டையுமே அந்த போல்ட்னஸ் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நடத்துறதுனால என்ன பலன், இது பண்ணுறதுனால நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் என்னெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு திங்கிங் இருக்கும். ஸோ படம் வரைகிறாங்க, டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க, ஓகே. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏதாவது பண்ண முடியுமா, இதுக்கான கோர்சஸ் இருக்கா, ஸோ நம்ம கிட்ஸுக்கு வந்து இதன் மூலமாக வந்து என்ன மாதிரியான ஃப்யூச்சர்ஸ் டிபெண்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுதான் பேஸ். இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு அடுத்த ஃப்யூச்சர்ஸே. ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க, ஒரு 12th முடிச்சிடுறீங்க. 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஷின் மார்க் இருக்கும், என்ன காலேஜுக்கு போகலாம், என்ன பண்ணலாம், என்ன செய்யலாம். ஸோ நம்ம கிட்ஸுக்கு என்ன வருது, ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே மார்க்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் காலேஜுக்கு வந்து நாளைக்கு போவீங்க. ஸோ அப்படின்னு இருக்கும் போது ஸோ என்ன மாதிரியான மார்க்ஸ் கிடைச்சா என்ன மாதிரி ஃபீல்டு, ஏன்னா டாக்டர் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும், இன்ஜினியராக இருக்கட்டும், ஆர்கிடெக்டாக இருக்கட்டும், ஃபேஷன் டிசைனிங்காக இருக்கட்டும், வாட் எவர் என்ன மீடியம் வேணாலும் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்தாலும் திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதுதான் பேஸ். நீங்கள் ஒரு டாக்டர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஆர்ட் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஃபேஷன் டிசைனிங், ஆர்கிடெக்ட், இன்றைக்கி ஒரு பில்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2D 3Dலாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது இது எல்லா கோர்ஸுமே நம்மளுடைய ட்ராயிங்கில் அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒன்று ஒன்றா செதுக்கியிருக்காரு நம்ம மாஸ்டர் ராஜேந்திரன் சார். ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து நாங்கள் குழந்தைங்கள ஒரு ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சிச்சா, இன்னைக்கு இன்டர்மீடியட் முடிஞ்சதா, அடுத்து அட்வான்ஸ் லெவல் முடிஞ்சதா, அதுக்கப்புறம் சூப்பர் அட்வான்ஸ் லெவல், எப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் வந்து அழகாக குழந்தைங்களுக்கு டக்குன்னு இதை எடுத்து பண்ணுங்க. ஏன்னா ஒரு கிட்ஸுனால வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் பண்ண முடியுமானா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட், அவங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது இருக்காது. ஸோ ஒரு லெவலுக்கும் ஒரு பேஸாக கொடுத்து அவங்கள வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஸோ மேம், தங்கமணி மேம், ஹாய் மேம். எப்படி மேம் உங்களை மாதிரி இவ்வளோ போல்டாக ஆக்கியிருக்கீங்க எல்லாரையும். ஃபஸ்ட்டு உங்களை மாதிரி போல்டாக ராகேஷ் உருவாக்கியிருக்கீங்க, இன்னைக்கு ராகேஷ் வச்சு நீங்கள் இத்தனை பேரை உருவாக்கியிருக்கீங்க. ஸோ வேற லெவல். தங்கமணி மேம்க்கு பெரிய கிளாப். ஆமாம். ஸோ பேஸ் அங்கதான் சிறிய விதையா முளைச்சது. அன்னைக்கு அந்த விதை தான் இன்னைக்கு இந்த இவ்வளோ பெரிய ஆலமரமா 50-60 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஸோ கீப் கோயிங். இதே மாதிரி நிறைய உங்களோட டேலண்ட், இப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்க பெயிண்டிங்ஸ்லாம், ஆன்லைன் எக்ஸிபிஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களோட பெயிண்டிங் அப்லோட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கான அச்சீவ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ. Request Mrs. Thangamani Bhaskar, manager of Kirpak Garden branch, to say few words. Ma'am has been a part of Kirpak branch for the past 5 years. She possesses a genuine passion for teaching and nurturing connections with children. Her dedication to the growth and development shines through in her interactions and instructional methods.
With her warm demeanor and unwavering support, she fosters a positive learning environment, not only for children but also for parents, feel valued and inspired to explore their potential. Ma'am, please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல, எல்லாரும் பேசிட்டாங்க. இருந்தாலும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போகிறது, இங்கே இருக்க அத்தனை பேரண்ட்ஸ்க்கும் முதல்ல தேங்க்ஸ். ஏன்னா அவங்க குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் என்கரேஜ் பண்ணி கிளாஸ்க்கு டெய்லி கொண்டு வந்து விட்டு எங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் அவங்க குழந்தைங்கள கொண்டு வரேன்னா அது உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ். ரெண்டாவது குழந்தைங்களுக்கு, இந்த குழந்தைங்க இந்த லெவல் வரைவாங்கன்னு நாங்களுமே ஃபஸ்ட்டு எதிர்பார்க்கல. ஆனால் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னே எல்லாரும் வேறு லெவலில் பண்ணாங்க. உங்கள் குழந்தைங்கிட்டலாம் நிறைய திறமை இருக்குது, நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், வேறு லெவலில் வருவாங்க. நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு பேரண்ட் வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள், நானாக பேசுறதை விட ஏதாவது ஒரு பேரண்ட் வந்து ஃபீட்பேக் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் தேங்க் பண்ணேன்னா மேடம் தான் தேங்க் பண்ணோம். மேடம்னாலோட இன்ஸ்பிரேஷனால தான் என்னோட டாட்டர் வந்து இந்த ட்ராயிங்ன்ற ஒரு இது ஆர்ட் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அவங்கள மேடம் தான் நான் தேங்க் பண்ணோம். ராகேஷ் சார் அப்புறம் இவங்க 2 பேருமே எனக்கு தேங்க் பண்ணோம். யூஸ்வலாக டெய்லி வந்து வீட்டில் வந்து எதனா ஸ்கிரிபிள் பண்ணிகிட்டே இருப்பான், என்ன ஸ்கிரிபிள் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஒரு லெவல் மேலே போனால் நிறைய ஆர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா அவளே. ஸோ இட்ஸ் எல்லா கிரெடிட்டும் கோஸ் டு டெசின் அகாடமி தான் நான் சொல்லணும். தேங்க்ஸ். Rakesh sir is currently pursuing his Masters in Fine Arts from Tamil Nadu Music and Fine Arts University, Chennai. I'm indeed honored to introduce our esteemed art tutor, someone who ignites creativity and fosters artistic expressions in every stroke. Sir, few words. So, thank you very much, sir and ma'am, to motivate my students. And first, I would like to share some experience in my Design Academy. Since I think 2019, I'm working in Design Academy and learning art. The best part of this academy is that the syllabus of this, the syllabus of Design Academy in each course is very, very good. And to teach and for a beginner, syllabus is very, very important. So I feel in Design Academy, syllabus is very, very good, and every year they work to improve the syllabus. So which is the best part of Design Academy. And as you know, Rajendran sir is my guru. Because of him, I'm here and taking classes as a master. So thank you very much, sir. And students, congratulations, all the work done very well. And like this, many more to do. Next time, expecting 10 times better than this and bigger in size. Okay, and all the best for future. Thank you. A big thank you to everyone here making the inaugural ceremony a grand success. Please enjoy the refreshments being served next door. Thank you.